Hello students. Last time we have seen the cyclic photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation, the transfer of electron takes place through various electron acceptors, and during the electron transfer energy is released. That energy is utilized for the synthesis of ATP. Okay, and the process by which synthesis of ATP takes place, that process is called as photophosphorylation. Okay, during the cyclic electron synthesis of ATP takes place, that's why it is called as cyclic photophosphorylation. Okay, in cyclic photophosphorylation, photosystem 1 is involved, and in cyclic photophosphorylation only synthesis of ATP, synthesis of 2 ATP takes place. There is no formation of NADPS2. There is no photolysis. There is no release of oxygen. Okay. So all these things were studied in last lecture. Now today we will see the non-cyclic photophosphorylation. Okay, non-cyclic photophosphorylation. Now with the help of this diagram, schematic representation of non-cyclic photophosphorylation, we will see that in non-cyclic photophosphorylation both the photosystems are involved, photosystem 1 and photosystem 2. Okay, photosystem 1 and photosystem 2. Now see, in photosystem 2, consider first of all this photosystem 2. This photosystem 2 indicates the chlorophyll A molecule, that P680. P680, it is the wavelength. Okay, this is the chlorophyll A molecule of photosystem 2, which absorbs the light of near about 680 nanometer wavelength. Okay, now this chlorophyll A molecule absorbs the light energy or photons and get excited. Okay, means photoexcitation of chlorophyll A molecule takes place. Then this chlorophyll A molecule releases the energy in the form of electrons. Okay, lost the energy in the form of electrons, and as soon as the electron is released, it acquires the positive charge. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो आहे, हा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल काय करतो, लाईट एनर्जी किंवा फोटॉन्स ॲब्झॉर्ब करतो. ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर काय होतं की इट बिकम्स एनर्जी रिच्ड. ओके, अँड दॅट एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जसे त्याने हे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज केले की तो काय होतं, इट बिकम्स आयोनाइज. दिस इज कॉल्ड ॲज आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड. ठीक आहे, तर फोटोसिस्टम सेकंडचा हा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो 680 नॅनोमीटर वेवलेंथ असलेला लाईट काय करतो, ॲब्झॉर्ब करतो. आफ्टर लाईट ॲब्झॉर्प्शन इट रिलीज दी 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज photo excitation of chlorophyll A molecule takes place. It releases the 4 electrons and it becomes ionized. This is the ionized chlorophyll A molecule. Now see, this 4 electrons is accepted by the plastoquinone reducing substance. Okay, this is the first electron acceptor in photosystem 2, plastoquinone reducing substance. That 4 electrons is transferred by the first accepted by the plastoquinone reducing substance, then that 4 electron is transferred to the plastoquinone. Okay, then plastoquinone transfer the 4 electrons to cytochrome B6. Okay, these are called as electron carriers or electron acceptors. Cytochrome B6, from cytochrome B6 that 4 electron jumps to the cytochrome F. Okay, here is the jumping of electrons. When these 4 electrons transfer from cytochrome B6 to cytochrome F, during this electron transfer or jump of electrons, energy is released. Okay, that energy is utilized for the synthesis of ATP. म्हणजे या स्टेप मध्ये ATP चं फॉर्मेशन झालेलं आहे. ठीक आहे, जेव्हा 4 इलेक्ट्रॉन सायटोक्रोम B6 मधून सायटोक्रोम F मध्ये एंटर होते तेव्हा एनर्जी रिलीज होते. ती एनर्जी ATPच्या सिंथेसिससाठी वापरली जाते. नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ATP, देन सायटोक्रोम B6 आता काय झालं, एनर्जी इज रिलीज्ड.
means that electron becomes de-energized electron. These are called as de-energized electron. Now these 4 electrons goes to the plastocyanine. Cytochrome transfer the 4 electrons to plastocyanine, and then plastocyanine transfer 4 electrons to chlorophyll A of photosystem 1. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा हा फोटोसिस्टीम 1चा जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे या ठिकाणी फोटोसिस्टीम 1चा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो 700 वेवलेंथ नॅनोमीटर असलेला लाईट काय करतं ॲब्झॉर्ब करतं आणि जेव्हा तो लाईट ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर 4 इलेक्ट्रॉन जेव्हा लॉस करतं किंवा रिलीज करतं इट ऑल्सो बिकम्स आयोनाइज्ड. ओके. आता काय हे 4 इलेक्ट्रॉन डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जेव्हा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फोटोसिस्टीम 1चा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ॲब्झॉर्ब करतो इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड. ठीक आहे. हा पॉझिटिव्ह आहे आणि 4 इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूलचं काय होतं न्यूट्रलायझेशन होतं कोणता फोटोसिस्टीम 1. नाव दिस कन्सिडर दिस 4 इलेक्ट्रॉन इज transferred to the chlorophyll A molecule of photosystem 1. Now this chlorophyll A of photosystem 1 again absorb the photons or light energy and it becomes energy rich. It lost the 4 electron, it releases 4 electron that is accepted by the FRS, means that is the ferridoxin reducing substance. Ferridoxin reducing substance accept the 4 electrons and transfer towards the ferridoxin. FD means ferridoxin, FRS means ferridoxin reducing substance. 4 electrons is transferred to ferridoxin, then again ferridoxin donate that 4 electrons or transfer the 4 electrons to NADP. ठीक आहे. 4 इलेक्ट्रॉन NADP काय करतो ॲक्सेप्ट करतो and after accepting the 4 electrons it possesses negative charge. Okay, that's why this NADP molecule is called as ionized NADP. Okay, काय झालं फोटोसिस्टीम 1 मधनं 4 इलेक्ट्रॉन्स FRSनी ॲक्सेप्ट केले, FRSनी ट्रान्सफर केले FDकडे, FDकडून 4 इलेक्ट्रॉन NADPने ॲक्सेप्ट केले आणि NADPने जसं 4 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केलं म्हणजेच या ठिकाणी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस झालेले आहे आणि हे लॉस जे झालेले आहे हे 4 इलेक्ट्रॉन जे लॉस झालेले आहे हे लॉस होऊन काय याच्यापासून काय आयोनाइज्ड NADP तयार झालं. दिस इज कॉल्ड ॲज आयोनाइज्ड NADP, निकोटिनामाइड डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ठीक आहे. आता हे 4 इलेक्ट्रॉन या NADP मध्ये जे लॉस झालेले आहे दिस लॉस इज कॉम्पेन्सेटेड बाय दी फोटोलिसिस ऑफ वॉटर. ठीक आहे. वॉटर मॉलिक्यूलने ही 4 इलेक्ट्रॉनची भरपाई केलेली आहे. आता कसं याचं कॉम्पेन्सेशन कसं होतं कॉम्पेन्सेट कशा केलं जातं 4 इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी फोटोलिसिस ऑफ वॉटर होतं. ठीक आहे. मीनवाईल ड्युरिंग द प्रोसेस और मीनवाईल द प्रोसेस दिस 4 इलेक्ट्रॉन दिस वॉटर मॉलिक्यूल गेट स्प्लिट. ठीक आहे. तर वॉटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होऊन काय इट गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स अँड 4 हायड्रॉक्सिल आयन 4 प्रोटॉन्स अँड 4 OH आयन्स 4H+, 4OH निगेटिव्ह अशा प्रकारे स्प्लिटिंग झालं. 4 आता बघा 4OH निगेटिव्ह दिस हायड्रॉक्सिल आयन OH निगेटिव्ह आयन्स गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके अँड बिकम्स पॉझिटिव्ह 4OH पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. या ठिकाणी फोटोलिसिस ऑफ वॉटर झालं आणि वॉटरचं फोटोलिसिस झाल्यामुळे काय प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचं काय झालं प्रोडक्शन झालं. 4 प्रोटॉन आणि 4 इलेक्ट्रॉनचं प्रोडक्शन झालं. ठीक आहे. OH निगेटिव्ह गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन इट ॲक्वायर्स द पॉझिटिव्ह चार्ज देन 4OH पॉझिटिव्ह इट गिव्स द ट्वाइस H2O प्लस O2 ऑक्सिजन इज रिलीज्ड. म्हणजेच या ठिकाणी फोटोलिसिस पण झालं आणि ऑक्सिजन पण काय झालं रिलीज झालं. या ठिकाणी ऑक्सिजन इज रिलीज्ड या प्रोसेसमध्ये. नाव दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स दॅट इज गिवन बाय द OH ion. These 4 electrons are given to the chlorophyll A molecule of photosystem 2 and it becomes neutralized कारण हा आयोनाइज्ड आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. तर 4 इलेक्ट्रॉन वॉटरनी कोणाला दिले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूलला दिले जो फोटोसिस्टीम 2चा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे अँड इट बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड. ठीक आहे. आणि 4 प्रोटॉन जे निघालेले आहे वॉटरपासनं दॅट 4 हायड्रोजन्स are given to the NADP and NADP reduced to form NADPS2.
याचं फॉर्मेशन कशामध्ये झालं, म्हणजेच काय NaDPS2 प्लस 4, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय ट्वाईस NaDPS2चं फॉर्मेशन झालं, ठीक आहे. दिस इज द ॲसिमिलेटरी पॉवर. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये या ठिकाणी जे 4 इलेक्ट्रॉन जे या ठिकाणी लॉस झालेले आहे NADPमध्ये, त्या 4 इलेक्ट्रॉनची भरपाई कोणी केली, तो लॉस कोणी कॉम्पेन्सेट केलेला आहे, दॅट लॉस वॉज कॉम्पेन्सेटेड बाय दी वॉटरचं फोटोलिसिस झालं. आणि ड्युरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वॉटर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर टू द क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड अँड 4 हायड्रोजन दॅट इज गिवन टू द NADP टू फॉर्म अ NADPS2, ठीक आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जे लॉस झालेले इलेक्ट्रॉन आहे NADPमध्ये ते सेम मॉलिक्यूलला पोहोचले का, नाही. म्हणून याला म्हणायचं नॉन सायक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर, ठीक आहे. नॉन सायक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर म्हणायचं याला, किंवा याला म्हणायचं झेड स्कीम. याला दुसरं नाव झेड स्कीम पण म्हणतात, झेडसारखं आपल्याला दिसत आहे, ठीक आहे. तर या ठिकाणी असं म्हणायचं की या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन जे आहे ते इलेक्ट्रॉन सेम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिथून निघालेले आहे 4 इलेक्ट्रॉन तिथं आलेले नाही, ते कुठंतरी NADPमध्ये काय लॉस झालेले आहे. आणि हे लॉस कॉम्पेन्सेट कोणी केलेलं आहे, वॉटरने केलेलं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी वॉटरचं फोटोलिसिस झालेलं आहे. वॉटरचं फोटोलिसिस झाल्यामुळे 4 इलेक्ट्रॉन वॉटरपासून जे निघालेले आहे किंवा OH निगेटिव्ह आयनपासून जे 4 इलेक्ट्रॉन निघालेले आहे दॅट इज गिवन टू द क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड अँड 4 प्रोटॉन आर गिवन टू द NADPS2 टू फॉर्म अ NADPS2, ओके. म्हणजेच या ठिकाणी नॉन सायक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झालेलं आहे. इलेक्ट्रॉन ज्या ठिकाणी लॉस झालेले आहे, या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं लॉसिंग झालं आणि तो लॉस कोणी कॉम्पेन्सेट केलेला आहे, वॉटर मॉलिक्यूल बाय फोटोलिसिस ऑफ वॉटर, ठीक आहे. तर नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन बघा, नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मीन्स द फोटोफॉस्फोरायलेशन इन विच एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द क्लोरोफिल A molecule does not return back to the same chlorophyll A molecule, hence called as non-cyclic photophosphorylation, and it takes place in the grana of chloroplast. कुठं होत आहे, हां क्लोरोप्लास्टमध्ये ग्रॅनामध्ये होतं आहे. अँड ओनली 1 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. या ठिकाणी या स्टेपला एक ATP मॉलिक्यूल तयार झालेले आहे. NADPS2 इज फॉर्म्ड, NADP तयार झालं, ठीक आहे. नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये only 1 ATP molecule is formed, NADPS2 formed. Both are the assimilatory power which is utilized in the biochemical phase or second phase of photosynthesis. Photolysis of water takes place. या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक झालेला आहे. ऑक्सिजन इज रिलीज्ड, या ठिकाणी ऑक्सिजन पण रिलीज झालेलं आहे, ओके. अँड photosystem 1 and photosystem 2, both the photosystems are involved. photosystem 1 पण आहे आणि photosystem 2 पण आहे. And this non-cyclic photophosphorylation, it is more significant because both ATP and NADPS2 are formed, ठीक आहे. या ठिकाणी दोन्ही काय ATP आणि NADPS2 हे ॲसिमिलेटरी पॉवर आहे, ठीक आहे. ॲसिमिलेटरी पॉवर हे ॲसिमिलेटरी पॉवर जे काय CO2च्या रिडक्शनसाठी वापरलं जातं. CO2 इज रिड्यूस टू कार्बोहायड्रेट ड्युरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे याला म्हणायचं दिस प्रोसेस इज मोर सिग्निफिकंट बिकॉज बोथ ॲसिमिलेटरी मीन्स ATP अँड NADPS2 फॉर्म. सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये फक्त ATPचं फॉर्मेशन झालेलं होतं, NADPS2 तयार झालेला नव्हता. सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये काय ऑक्सिजन रिलीज झालेलं नाही, वॉटरचं फोटोलिसिस ऑफ वॉटर झालेलं नाही सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशनमध्ये. पण या ठिकाणी सगळं झालेलं आहे. काय 1 ATPचं फॉर्मेशन झालं, NADPS2 तयार झाला, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर झालं, ऑक्सिजन इज रिलीज्ड, बोथ द फोटोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व PS1 अँड PS2, ओके. अँड इन केस ऑफ सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, ओके. It is more significant because both ATP and NADPS2 are formed and water is formed, ठीक आहे. या प्रोसेसमध्ये काय वॉटरचं पण काय झालेलं आहे, फॉर्मेशन झालेलं आहे. दिस इज रिगार्डिंग दी नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, ओके. मला आशा आहे की तुम्हाला हे समजलेलं असेल, ठीक आहे. पुढच्या वेळेला आपण नेक्स्ट टॉपिकवर डिस्कस करू, ओके. थँक्यू. टिल देन गुड बाय.